إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nije večerva, sme vo poslednji oddel od ova izvoredna knjiga, a taja je El-Qawaidu Al-Arba'a, četiri pravila na širkot, što pisatelj na taja knjiga je šejhul Islam Muhammed ibn Abdul Wahab rahimahullah, i koga ovaj imam nije nauči vistinata detaljno vo negovite knjigi kako Kitabu Tauhid, Usulu Thalatha, Trite temeli i drugi njegovi knjigi vo objasnuvanje na Tauhid al-Uluhija. Tuka isto vo Qawaidul Arba'a ni objasna i ne predupredi nas od širkot, što Tauhidod je najogromno to nešto što imat Allah subhanahu wa ta'ala naredeno, a širkod je najlošo to nešto što go imat Allah subhanahu wa ta'ala zabraneto. I taka musliman trebit da je znajet, da je poznavat, da je razbirat vistinata detaljno, za da je sledit, a vo drugata strana trebit da je znajet i da je poznavat i da je razberit nevistinata, znači batil, nevistinata, zabludata, pogrešni otpad, da go poznava so detalji, za da se čuvat i da bide predupreden. Zašto ako neja znajet nevistinata, ke padnit vo neja i nema da se setit deka se najduvat vo pogrešen, vo zabluden pad. I zato a šejh Muhammed rahimahullah i imamite pred njegovo vreme i imamite posle nego gi napiša ovije ogromni knjigi, ovi ogromni dela vo objasnuvanje na vistinata na detaljen način, za da ja sledime, da ja shvatime, i vo drugata strana isto vo objasnuvanje i predupreduvanje od nevistinata, za da se čuvame i da begame od taja nevistina. I vistinata, kako i vistinata i nevistinata, imat svojte luge. Znači imat luge na vistinata i luge na nevistinata, na zabludata. Zato trebit koga ke znajeme vistinata, ke gi znajeme isto i luge to na vistinata. Isto koga ke doznajeme nevistinata, ke znajeme koji se luge to na zabluda, luge to na novotarija, luge to što se izmamnici na narodot. I el-Qa'idatu Rabi'a, četvrto to pravilo na širkot, ova je kako rezultat od tije pravila što mina. Znači prvo to pravilo koga učevme beše deka mušricite vo vremeto na poslaniku sallallahu alaihi wasallam nema nikakov problem da prihvatati prihvaća deka Allah subhanahu wa ta'ala je stvoritelj, snabduvač i upravač. Znači Tauhid ar-Rububija go prihvaća bez nikakov somneš. To beše znači to beše prvo to pravilo
и сето тоа не ги правеше ова верување, ова видна верување, не ги правеше нив муслимани, туку посланикот салаллаху алейхи ве селем со неговите другари правеше борба против тие мушрици. Второто правило ни објасна шех Мухаммед рахимахуллах во што паднаа мушриците во ширк, дека тие бара приближување и бара шефает од створенијата, и така падна во ширк. Ширк во теухид ел-улухија. Теухид ел-улухија, што е теухид ел-ибада, што му припаѓа само на Аллах субхана ва таала, сите врсти, сите видови на ибадет му припаѓаат само на еден и единствен Аллах субхана ва таала, а тие ги направија тие ибадети за створенијата и така падна во ширк. Во третото правило, шех Мухаммед рахимахуллах не научи нас дека ширкот на тие луѓе, на тие мушрици, не беше еден ширк, не беше една врста, еден вид на ширк, туку тие има повеќе врстови, повеќе вида на ширкови. Некој обожава посланиците, некој мелачината, некој праведните, некој месечината, некој сонцето, некој звездите, некој така натаму дрва, некој камења и така натаму. Но, иако се разликуваше нивниот ширк во неговата форма, крајот, резултатот на тој ширк беше еден и посланикот салаллаху алейхи ве селем поради тоа не правеше никаква разлика меѓу нив. Но сега, во четвртото правило, не учи нас шех Мухаммед рахимахуллах што е разликата меѓу мушриците во минатото време, во времето на посланикот салаллаху алейхи ве селем и во времето што живеше шех Мухаммед рахимахуллах и во нашево време и така натаму. Што се разликува, значи, и овие прават ширк, и овие прават ширк, но што е разликата меѓу првите што правиа ширк и овие во нашава денешница? Шех Мухаммед рахимахуллах вели: أن مشرك زماننا أغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشرك زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Шех Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах вели во ова четврто правило дека мушриците, многобожните во нашево време нивниот ширк е многу пожесток и погрд и полош од минатите генерации. Зошто е полош и погрд и пожесток? لأن أولين يشركون في الرخاء. Зошто тие минатите, предходните нивни, тие правеа ширк на Аллах субхана ва таала во благосостојба. Значи, кога беше во спокојност, беа се во ред, во благосостојба, тие тогаш му правеа на Аллах субхана ва таала ортак. وَيُخْلِصُونَ فِي شِدَّةٍ. Но во тешки и жестоки ситуации, тие беа искрајни спрема Аллах субхана ва таала. Значи, првите мушрици во времето на посланикот салаллаху алейхи ве селем и така натаму, тие правеа ширк во благосостојба, но во тешки и жестоки ситуации беа искрени во ибадетот спрема Аллах субхана ва таала. После тоа вели шех Мухаммед рахимахуллах: وَمُشْرِكُ زَمَانِنَا شِرْكُهُمْ دَائِمًا فِي الرَّخَاءِ وَالشِّدَّةِ. Но мушриците во нашево време, нивниот ширк е секогаш, нон-стоп, во благосостојба и во тешка состојба. Значи, разликата меѓу првите и овие во нашето време е
тие правеа ширк во благо состојба, а во тешка состојба, во жестока состојба беа искрени. Но овие во нашето време, тие прават ширк и во благо состојба и во тешко состојба. А доказу за тоа дека првите мушрици правеа, значи, правеа ширк во благо состојба, а беа искрени во жестоки и тешки ситуации, е ајетот, што велит Аллах субхана ва таала, кога се качуваат тие на брод, значи мушриците на брод, искрено само на Аллах му се молат. Тие, значи, искрено му се молат само на Аллах субхана ва таала. И кога Аллах ќе ги спасит на копно, значи кога ќе ги извади на копно, тогаш тие му прават ширк на Аллах. Тогаш тие му прават ширк на Аллах субханаху ва таала. Значи, кога прават тие ширк на Аллах субханаху ва таала? Кога ги спасуваш Аллах субханаху ва таала на копно. А кога беа тие, значи, на бродовите, му се молат само на Аллах субханаху ва таала искрено. Зошто? Зошто тие знаат точно дека од тие бранови, од тие тешкоти, од тие ветрови, никој не може да ги спасит, освен еден и единствен Аллах субханаху ва таала. И на оние што им се молат тие, дали се тие пекамбери, или мелачина, или праведни луѓе, или камење, или дрва, или звезди, или сонце, или месечина, знаате ка тие на нив не можат во таа состојба, во тешка состојба, не можат на нив да им помогнат. Единствен што може да им помогне тука е еден и единствен Аллах субхана ва таала. И тие го знаат тоа, и поради што го знаат тие тоа, дa'аву Аллаха мухлисина лаху дин, му се молат искрено на Аллах субхана ва таала. Но кога ги спасуват на суво, на копно, тогаш тие го забораваат тоа, ги забораваат тие тешкоти и му прават на Аллах субхана ва таала, му прават на Аллах субхана ва таала ширк, му прават на Аллах субхана ва таала, значи другар. Шейх Мухаммед Аман ал-Джами, рахимахуллах, велит дека може би, значи, овие мушрици во нашево време, што нивниот ширк е многу по-грд и по-лош и по-жесток, може би тие во тешките ситуации, не само што прават во тешки ситуации ширк, туку тогаш е уште по-жесток нивниот ширк, уште по-интензивен нивниот ширк во тешките ситуации. И вели шейх Мухаммед рахимахуллах, шейх Мухаммед Аман ал-Джами рахимахуллах велит дека имал тој прилика да патува долго патување со брод и кога дошле тешкоти во на бродот, ги гледаш тие луѓе што имаат имиња муслимански и што се нарекуваат муслимани, во тие тешки ситуации, кога идат тие огромни бранови, му се молат на Хасан, на Хусейн, на Бедауи, на Абдул Кадр ал-Џејлани, им се молат со голема искреност, со голема интензивност и во никој случај не го спомнуваат Аллах субханаху ва таала. А овие првите мушрици, тие знаеа во таа тешка состојба, тие знаат дека на морината и на океаните никој не може да ги спасит, освен еден и единствен Аллах субханаху ва таала. А овие покасно дојдени мушрици, може би нивниот ширк во тешките ситуации не само што прават ширк, туку е многу по-жесток и многу по-интензивен. И тоа докажуваат, како што вели шейх Ибн Баз рахимахуллах, докажуваат дека овие мушриците во покасното време, слабоста во нивниот ум и памет и нивното незнање, нивното непознавање на Аллах субханаху ва таала. Нивното непознавање на Аллах субханаху ва таала. Исто вели шейх Ибн Баз, рахметуллахи алей, дека во ова правило ни објаснува нас шейх Мухаммед ибн Абдул Вахаб, рахимахуллах, дека
Širkot na ovije pokasno dojdeni mušrici je mnogo požestok i dovoljno je za čovjeko da gleda vo nekoj zemlji, što se zemlji muslimanski, da gleda tamo i ke vidi deka tije voraha vo blagosostojba, nivni širk je mnogo ogromen i požestok i poveće prava molitvi na stvorenija, a ne mu se obratuvat na Allah subhanahu wa ta'ala, na stvoritelj od na tije stvorenija, na to što edini jedinstven što zaslužuvat, da mu se pravit molitva, da mu se molit na Allah subhanahu wa ta'ala. Isto veli šeh Ibn Baz, rahimahullah, deka ova ne uči nas, deka je zadolžiteljno za nas, znači ne je preporačljivo tuku, zadolžiteljno je za nas, da upreduvame žestoko od širkot na mušricita. Da li je to širk vo blagosostojba ili vo teški situaciji? Da li je to skrišen širk ili očividan? Od site vrsti, od site pateki na širkot, predupreduvame žestoko, zada se čuvar muslimanita od ovaj gref, uništuvački gref. Što čovekot ako završicu ovaj gref, negovo to živalište ke bidet za sekogaš pekolot. Znači širkot ne se prostit. Nikogaž ne se prostit širkot. Ako čovek umrico širk, nego je od kraj je pekolot. Za sekogaš i večito. Znači za sekogaš i večito. Koga svačame teka ovaj gref koliko je opasan i koliko brgo može čoveko da izlizgat, toga što ušte poveće nas ne učit i ni kažuvat, deka nije trebi maksimalno da dademe trud, za da go shvatime širkot i da se čuvame, da bidime predupredeni od nego, a ne da živime vo nepazljivost, tuku da bidime budni i da se čuvamo od širkot, zašto ovaj gref ne se prostit. Ovaj gref ne se prostit, a to je širku billah, zašto koga Abdullah ibn Mas'ud radijallahu an go praša poslaniku sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulallah, eju zambin a'zam, mu reče, ja Rasulallah, o poslaniku Allahov, ko je najogromniji od gref? Poslaniku sallallahu alaihi wasallam odgovori, an teđa'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, da mu praviš na Allah subhanahu wa ta'ala ortak, a to i tebe te stvoril. Ova je najogromen gref. Ne se prostit ovaj gref. Zato alimite napiša celi knjigi za ova tema. Zašto? Zada se čuvame maksimalno. I ono što ti gi učit ovije raboti, to ti osaka tebe dobroto, a ne tije što puša cigari pred džamite, što pufka cigari pred džamite bez nikakov stram što nemat, i posle džomiti take idet, gi mijad nivnite usti vlagat vo džamija posle. Tije nemat stram prvin od Allah subhanahu wa ta'ala, a posli od narodot, a na kraj nema ni stram ni od sebe si. Ni od sebe si. Zato drži se za ono što ti učit vistinata. Ne se drži ono što ti kažuvat prikazni i što ti kažuvat raboti što nema vrska so verata. Šeh Ibn Baz, rahimahullah, isto spomnuvat jedan ajet, deka mušricite vo minatoto vreme, tije mu se mole na Allah subhanahu wa ta'ala su iskrenost, a to je ajet od Allah subhanahu wa ta'ala velit, وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَذُلَلِ دَعْوُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ.
i koga gi pokriva branot, kako oblak, znači ide ogromen bran vo okeanite, kako oblak, ništo ne može da vidat od toj bran. Što prava toga štije? Tije mu se molat iskreno na Allah subhanahu wa ta'ala. Znači tije znat, koja ke doda tije žestoki, ogromni branovi, i kako oblaci se, zna tije vo toj moment, deka nikoj ne može da gi spasit, osven edeni edinstven, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Isto Allah subhanahu wa ta'ala velit, huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr, حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وجاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. Allah subhanahu wa ta'ala veli v ovaj ajet, to je Allah što vi ovozmožuva vas po kopno i po more da patuvate. Po kopno i po more da patuvate. Koga ke se kačat na brodot, i koga brodot ke dopatuva so blagi od veter, so negovite patnici, znači ke dopatuva tamu kada saka tije, zošti vetrot je blag, tije togaš se raduvat, tije togaš se strečni, ode naš dojde silen veter, ode naš ide silen veter, i od site strani branovi, ode naš ide silen veter i od site strani ogromni branovi, i togaš se uplašija tije teka sega ke nastradat, sega ke bidat uništeni, sega ke se udavat, togaš iskreno mu se molat na Allah subhanahu wa ta'ala i velat, i ako ne spasiš od ova, sigurno ke bidime blagodarni. Sigurno ke bidime blagodarni. Znači, koga ti se vo ova situacija, vo ova teška, žestoka situacija, im je jasno teka niko ne može da gi spasit osven eden i jedinstven Allah subhanahu wa ta'ala, velet ako ne spasiš ti nas od ova, nije ima da bidime blagodarni sprema tebe. Znači, ti je znaja deka vo ovaj moment ne može da im pomogne ni Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ni melačeto Džibril alaihi salatu wassalam, ni Bedawi, ni Hasan, ni Husein, nikoj, ni hođa, nikoj ne može da im pomogne. Ostven, edeni, edinstven, Allah subhanahu wa ta'ala, i samo nemo mu se obratuvat so dova i so molitva. No deneska, gi gledaš mušricite, ti je ušte požestoko se vraćat kaj nivnite lažni nevistinski bogovi, ili pa nosat soniv vonivnite nosat obeseni na vratot, ili vonivnite pantoloni i česina nekoj hajmaliji i veruvat deka taja hajmalija go štiti nekoje zlo. I koga mu se slučuva nekoja žestoka rabota, fača taja hajmalija i se nadevat barat pomoć od taja hajmalija. Site ovije raboti dokažuvat deka širko na tije pokasno što se dojdeni je mnogo požestok i pogrt i polož od širko na prethodnite. No, ti što pravija širk vo blagosostojba, a ne pravija širk vo teškotija, a ovije što pravat širk i vo blagosostojba i vo teškotija, rezultatod je eden, završetokod je eden, a to je pekolot za sekogaš. Pekolot za sekogaš. Nemat izlez da imate. Isto, poslanicite na Allah subhanahu wa ta'ala i pekamberite, se primjeri naši,
се примери наши, дека во тешките моменти и во лесните моменти да му се молиме на еден и единствен Allah subhanahu wa ta'ala. И тој што ги слушат нашите молитви е Allah subhanahu wa ta'ala. И теухидот, имплементарањето на теухидот е причина за нашите молитви да бидат примени. Слушај го ова добро, внимателно. Теухидот е причина да бидат твоите и моите и нашите молитви примени. А не беше искушан Јунус алейхиссалату вассалам, кога го голтна него китот, таја огромна риба. Што рече Јунус алейхиссалату вассалам? Ла илаха илла ант, субханака инни кунту мина залимин. Јунус алейхиссалату вассалам рече ла илаха илла ант. Никој немат право да бидет обожаван освен ти. Ти значи еден и единствен Аллах субхана ва таала. Субханака, славен да бидеш ти. Инни кунту мина залимин. Јас на вистина бев од оние што си направија на себе си неправда. Значи овде докажува Јунус алейхиссалату вассалам во неговата кратка дова, но со огромно содржение, го имплементира теухидот, теухид ел-улухија. Ла илаха илла ант. Значи, ант ти, значи, ла илаха илла Аллах. Значи, овде е директно, ла илаха илла ант. Никој немат, апсолутно никој немат право да биде обожаван, освен ти. Субханак, го славит Аллах субхана ва таала, дека Аллах е слободен од секој една мана и од секој едно лошо. Инни кунту мина залимин. Јас бев од тие што се направија на себе си неправда. Исто велит Ибнул Каим, имам Ибнул Каим рахимахуллах. Што велит Ибнул Каим рахимахуллах? Дека теухидот, ат-теухиду хуа мавзаун ли адаи Аллахи ва аулијаихи. Велит имам Ибнул Каим рахимахуллах, теухидот е причина за спас на оние непријателите на Аллах субхана ва таала и на блиските од Аллах субхана ва таала. Зошто овие, фа иза ракибу фил фулки, и кога ќе се кача на бродот, значи му се молат на Аллах субхана ва таала искрено. Тие што беа пред тоа? Мушрици. И што беа потоа? Мушрици. Но во тој момент беа искрени спрема Аллах субхана ва таала. Поради нивната искреност во тој момент, Аллах субхана ва таала ги спасуваше нив. Така што велит Ибн Каим рахимахуллах, од овај ајет учиме дека теухидот е причина за да бидиме спасени и за нашите дови да се примаат. Теухидот е тоа причина. Затоа треба теухидот да го практикуваме, да го имплементираме. И најогромното дело, се некогаш човек може да мисли, најогромен ибадет е намазот. Не. Најогромен ибадет е теухид. Теухидот е најогромен ибадет. Ако немаш теухид, намазот не ти вредит. Ако немаш теухид, хаџот не ти вредит. Ако немаш теухид, зекатот не ти вредит. Ако немаш теухид, постот во месец Рамазан не ти вредит. И така, и другите ибадети. Значи теухидот е базата што се градат сите дела. Затоа уцврсти ја оваа база цврсто и чувај се од оние работи што можат оваа база да ти ја нарушат, а тој е ширкот. А не можеш да се чуваш од овај ширк, освен ако го научиш ширкот и така да бидеш предупреден и да се чуваш максимално. А оваа книга, што е толку кратка, од шех Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, но со голема содржина, е една од најизворедните книги што ни објаснуваат нас реалноста и вистиноста на ширкот, за да бидеме предупредени и да се чуваме. Некој човек може да се прашат
ова говорот на Ибнул Каим рахимуллах дека Аллах, значи теухидот е причина за спас и на непријателите Аллахови и на блиските на евлијаите од Аллах субхана ва таала, некој може да рече, па тогаш зошто не се спаси фараонот, кога се удавуваше во водата? Тој рече, аз верувам во Господ, во Богот од Муса алейхиссалам. Зошто не го спаси Аллах субхана ва таала него во овај момент? Одговорот е многу едноставен. Шех Абдулла ал-Бухари хафизахуллах велит дека тогаш му беше дојдена смртта на фараонот, на Фираун, во неговиот грклен. А пекамберот салаллаху алейхи васелам ни кажал нас дека теубето, покајувањето на човекот, му се примит додека не му дојде смртта во неговиот грклен. Зошто вели пекамберот салаллаху алейхи инна Аллаха јакбелу теубетел абди ма лем југаргир. Значи, Аллах субхана ва таала го примат покајувањето од неговиот роб, додека не му дојде, значи, неговата душа во неговиот грклен. А тоа му беше дојдено на Фираун и затоа не го спаси Аллах субхана ва таала. Затоа имаш ти пример да Фираун, што не го спаси Аллах субхана ва таала, така ти имаш можност денеска, уште не ти е дојден тој час, тој момент, што не можеш да го закаснеш, ни да го побарзаш за една минута, тогаш спреми се добро и отстрани се од секој вид на ширк. Бегај далеко од ширкот, зашто тој ти уништува тебе твојот дуњалок и твојот ахирет, што е поважен. Затоа чувај се добро, чувај се жестоко, од ширкот, зашто тој ти уништува тебе, твоите дела и те прави да бидиш жител на пеколот. Шех Абдулла ал-Бухари хафизахуллах вели дека во овај ајет фида ракибу фил фулки да'аву Аллаха мухлисина леху дин, кога се качуваат тие на бродот, му се молат на Аллах субхана ва таала искрено. Шех Абдулла ал-Бухари хафизахуллах вели, овде Аллах субхана ва таала ги задолжуваат мушриците и ги задолжуваат кога вие, о мушрици, сте искрени спрема Аллах во тешкоти, зошто тогаш вие му правите на Аллах субхана ва таала ширк во благосостојба? Значи, тој што ве спасува вас во тешкотите, тој е истиот што заслужува да бидит обожаван и во благосостојба. Значи, ова е задолжување. Ова е, значи, задолжување за мушриците, за тие да се држат, значи, да се држат за теухидот и во благосостојба, и во тешко состојба. Зашто тој што ги спасува нив во тие тешки моменти, тој е истиот што заслужуваат да бидит обожаван и што ги слушаат нивните дови и нивните молитви, исто кога тие се во благосостојба. И затоа, значи, треба да му се посветит ибадетот на еден и единствен Аллах субханаху ва таала. За жал, некои од сектите во исламот, што се тешко заблудени секти, како Ар-Рафида и Суфија, тие им се молат на нивните шејхови. И кога имаат големи тешкоти и жестоки ситуации, тие се врачаат кај нивните шејхови, им прават молитви и ги прашуваат нив, за да ги извлечат од тие тешкоти. И тие нивни шејхови, тие тавагит, тие се задоволни со тоа и не ги предупредуваат нивните следбеници да не го прават ова, туку повеќе го гледаат тоа како респект спрема нив и како почитување спрема нив, и ова докажува заблудата нивна, и дури некој од нив, како суфиите и Рафида исто, не само што прават ширк во теухид ел-улухија,
туку правати ширк во теухид ер-рубубија. Значи во теухидот во првото правило што го учиме што нема мушриците никаков сомнеш да тоа прибаѓа само на Аллах субханаху ва таала. А овие покасно тие дури му прават на Аллах субханаху ва таала ортак и во теухид ер-рубубија. Дека тие нините шейхови го управаат се управувачи на овај универзум. Значи види ширкот нив до кој степен е стигнат, до кој степен е заминат. И после тие луѓе се нарекуваат муслимани и велат ние го представуваме исламот. Но тие луѓе се во вистина непријатели на Аллах субханаху ва таала и непријатели на посланикот салаллаху алейхи ва селам и непријатели на асхабите од пегамберот салаллаху алейхи ва селам. Зошто тие дела што ги прават тие уништуваат верата на Аллах субханаху ва таала. Дали тие се за тоа во дали се тие во јасност или не се во јасност. Значи, толку е дојдена далеку работата кај нив. Затоа, ние да бидиме од оние која учат вистината со искреност, само за задоволството да го стигнеме, да го постигнеме од Аллах субханаху ва таала и да практикуваме без никаков интерес. Без никаков интерес. Значи, оваа вера да ја практикуваме без никаков интерес. Само да се надеваме во наградата од Аллах субханаху ва таала, да не се надеваме да луѓето нас да не фалат, да луѓето нас поради тоа да не почитуваат, да не респектираат, да не сакаат и не знам што, не. Дали луѓето се задоволни со нас или не се задоволни, тоа е мање више. Тоа не те засега тебе. Твојата грижа, нашата грижа треба да биде дали е нашиот Господар Аллах субханаху ва таала со нас задоволен. Тоа треба да биде нашата грижа. Но за жал, денеска голем број од муслиманите, нивната грижа е да бидат луѓето задоволни, нивната грижа да мислат луѓето добро мислење за нив, но гледано верски се најпоследните. Гледано верски не им интересира нив верата. Гледано верски не се заинтересирани да научат нешто од верата. Затоа не биди од нив, биди од оние што си го сакаат на себе си доброто. И тој што си го сакаат на себе си доброто, тој ги учи овие книги, како исто и оваа книга Каваидул Арбаа, 4 правила на ширкот, за да се спаси себе си и исто така неговата фамилија, неговите блиски и така понатаму, колку да имат можност да повикуваат со чисто знање, со сјајно знање, знање со аргументи. Се како што гледаме од писателот на оваа книга, Шех Мухамед ибн Абдул Вахаб, рахимахуллах, дека секој едно правило што ни го учеше шејхот, до последното правило, од почеток и во ведите што беа, секогаш спомнуваше аргументи. Аргументи од Куранот и аргументи од аутентичниот суннет од нашиот сакан посланик Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. Значи, ова е пато на ахли сунна вал джамаа, الفرقة الناجحة الطائفة المنصورة أهل الحديث أهل الأثر السلفيون. Пато нивје со аргументи, не со чоро слепо следење. Не следиме никого слепо, не следиме никого чоро. Следиме аргументот. Ние сме таму, како велит имам Ал-Албани рахимахуллах, ние одиме таму каде е аргументот. Ние сме таму каде што е аргументот. Ние сме луѓето на аргументите. Не сме луѓето со лесни памети, со добронамерни памети само, и само со добронамерни мисли, и само да прифачаш од кој да биде без аргументи, без знање.
Nemaš argumenti, nesi dobro dojden. Imaš argumenti, si na glava. Si na glava. Така што ние сме во крајот на ова книга, на книгата Каваидул Арбаа, и му се молам на Аллах субхана ва таала овие дела наши да ги примет и да ги направит само за неговото лице и за неговото задоволство и да не направи нас од оние кои слушаат вистината и на најдобар начин ја спроведуваат. Се тоа нас има да ни предонесит и во дуњалокот, а и во ахиретот, што е поважно. За да ја слушаме вистината и на најдобар начин да ја спроведиме, зашто знаење без дела е како едно дрво без плодови. Без плодови. И сега, кога сме на крај на оваа изворедна книга, нас ни се останати неколку дерсови од трите темели усулу ثلاثة од шейх Мухаммед рахимахуллах. Значи, последниот темел, ма'рифету небијихи салаллаху алейхи ва селем, значи познавање на посланикот салаллаху алейхи ва селем, и би идниллахи таала од идниот петок ќе учиме неколку дерсови во врска со третиот темел од усулу ثلاثة, за да ја завршиме и таја книга, зашто тоа е знаење. Знаењето е книга по книга, страна по страна. Значи, така се учи знаењето. Не се учи знаење еден дерс денеска за ова, други дерс утре за нешто друго, трети дерс задутре за нешто друго и после 5 години никој не разбрал ништо. Зошто никој не разбрал ништо? Зошто нема темели. А кога ќе ставиш со вакво знање, со темелно знање, кога ќе градиш една генерација, тогаш ќе видиш плодовите, тогаш ќе видиш резултатите. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.